안녕하세요. 오늘은 2026년 2월 4일 수요일, 오늘부터 빌립보서 읽을 차례입니다. 네, 에베소서에 이어서 사도 바울의 옥중 서신 중에 하나인 빌립보서는 사도 바울이 감옥에 갇힌 상황 속에서도 복음 안에서의 기쁨과 겸손, 그리고 그리스도를 따르는 삶의 본을 보여주는 복음의 기쁨의 서신입니다. 네, 그럼 오늘부터 빌립보서 함께 보도록 하겠습니다. 먼저 한글 성경입니다. 빌립보서 1장 인사. 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니, 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은, 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 너희 안에서 착한 일을 시작하신 이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니, 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. 내가 기도하노라. 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물 없이 그리스도의 날까지 이르고, 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 형제들아, 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖의 모든 사람에게 나타났으니, 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라. 어떤 이들은 투기와 분쟁으로, 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니, 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나, 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라. 그러면 무엇이냐? 거칠애로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니, 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 이것이 너희의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할 줄 아는 고로, 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고, 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니, 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일진데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하노라. 내가 그 둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라. 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. 내가 살 것과 너희 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 거할 이것을 확실히 아노니, 내가 다시 너희와 같이 있으므로 그리스도 예수 안에서 너희 자랑이 나로 말미암아 풍성하게 하려 함이라. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 무슨 일에든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 함이라. 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너희에게는 구원의 증거니, 이는 하나님께로부터 난 것이라.
그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라. 너희에게도 그와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요 이제도 내 안에서 듣는 바니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. The letters to the Philippians. Philippians, chapter 1. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart. For whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best, and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice, for I know that through your prayers and the help given by the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage, so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far.
But it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your joy in Christ Jesus will overflow on account of me. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. And then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for him, since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 피리피人への手紙ピリピ人への手紙第1章キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し、立証している時も、私と共に恵みに扱った人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて、純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。さて、兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって福音の前進に役立つことを知ってほしいのです。私がキリストのゆえに投獄されていることが、親衛隊の前進と他のすべての人たちに明らかになり、
兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に御言葉を語るようになりました。人々の中には、妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいます。ある人たちは、私が福音を弁償するために立てられていることを知り、愛をもってキリストを伝えていますが、他の人たちは、党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。しかし、それが何だというのでしょう。見せかけであれ、真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです。これからも喜ぶでしょう。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の支えによって、私が切に期待し望んでいる通りに、このことが結局は私の救いとなることを知っているからです。私の願いは、どんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。しかし、肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私にはわかりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかし、この肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているので、あなた方の信仰の前進と喜びのために、私が生きながらえて、あなた方すべてと共にいるようになることを知っています。そうなれば、私は再びあなた方のもとに行けるので、私に関するあなた方の誇りは、キリストイエスにあって増し加わるでしょう。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、あなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち、福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていて、どんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることです。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。かつて私について見て、今私たちについて聞いているのと同じことをあなた方は経験しているのです。アメン. 네, 감사합니다. 네, 27절과 28절 말씀을 보면
오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 라고 말하고 있습니다. 그러면서 한마음 한뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하고 또 너희를 대적하는 자들을 두려워하지 않는 것을 듣고 싶다라고 하며 그 일이 바로 그들에게는 멸망의 증거가 되고 우리에게는 구원의 증거가 된다고 말하고 있습니다. 그래서 오늘의 일본어 한마디는 구원의 증거입니다. 구원의 증거를 일본어로는 스쿠이노 시루시, 스쿠이노 시루시라고 말합니다. 네, 사도 바울이 감옥에 갇힌 속에서도 빌립보 교인들을 생각하며 기도하고 기뻐했던 것처럼 또 복음을 위하여 복음에 의해 기뻐하고 겸손하였던 것처럼 우리도 우리가 믿고 있는 예수 그리스도 이 복음을 위해서 또 이 복음으로 인해서 기뻐하며 우리의 이 기쁨이 우리에게만 한정되는 것이 아니라 주변에 있는 사람들에게까지 이 복음의 기쁨이 흘러갈 수 있도록 돕는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 행복한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.